دو شعر پیر محمود شاہ جیلانی کے دربار سے پیش کر کے انشاءاللہ ہم مائی کو حضرت کے حوالے کرنا چاہوں گا. مرادہ فرمائیں پڑھی صلی اللہ علیہ سبحان اللہ. میرے لب پہ ہے ترانہ خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا. ملازہ فرمائے گا وکیل صاحب پرتھوی راج جی آپ بھی سنیے گا کہ ہندوستان کی تاریخ ہے. بولیے سبحان اللہ. خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا یقیناً وہی ہے نبی کے دلارے. یقیناً وہی ہے نبی کے دلارے. ابو بکر فاروق عثمان کے پیارے. یقیناً وہی ہے نبی کے دلارے. ابو بکر فاروق عثمان کے پیارے.
میں سب کی طرف سے محبت کا شعر پیش کر رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا کہ جب تلک وہ کھلاتے رہیں گے شوق سے ہم دکھاتے رہیں گے. جب تلک وہ کھلاتے رہیں گے ہمیں شوق ہم بھی شوق سے کھاتے ہی رہیں گے. ہمیں جب تلک وہ کھلاتے رہیں گے ہمیں بھی شوق سے وہ کھاتے رہیں گے. جو کھائے تو وہ اچھا جائے بیمار, جو بیمار کھائے تو ہو جائے اچھا, جو بیمار کھائے تو ہو جائے اچھا. ہے لنگر کا دانا خواجہ پیا جو بیمار کھائے ہو جائے اچھا, جو بیمار کھائے وہ ہو جائے اچھا. کہ خواجہ کا لنگر کا دانا خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیارے ہند میں صوفی سماج چلتا ہے, دیارے ہند میں صوفی سماج چلتا ہے, اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے. اور جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے, یہاں صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. بس دیکھیے یہ جو آپ زیادہ تر قافلہ دیکھ رہے ہیں اوپر, یہ سب اصل جو صدقہ ہے یہ لونی شریف کے اس مرد کامل کا ہے. محمود شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے کئی حدیث میں چاہنے والے ماننے والے دو شعر کے حوالے کرنا چاہوں گا. پڑھو صلی اللہ علیہ رسول اللہ دیکھ کر دل ہے سارا زمانہ, سبحان اللہ. دیکھ کر دل ہے سارا زمانہ کہ آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر. دیکھ کر سب ہے سارا زمانہ کہ آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر. چاند کیا چیز ہے آسمان کو اگر فرماتے حضور, چاند کیا چیز ہے آسمان کو اگر فرماتے حضور تو ٹوٹ کر ہو جاتا آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک طرف مکہ کی سرحد
آئیے آج کے ہمارے مقرر خصوصی خطیب عبد العزیز استاد العلماء عزت اللہ مولانا کاتب احمد صاحب کو میں مائک حوالے کرنے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ شرط ہے کہ مومن بولے تو یہی بولے، کہتے مسلمان شرط ہے کہ مومن بولے تو یہی بولے، یہ سب لڑ جائے یا رہ جائے حق ہے وہی بولے، شرط ہے کہ مومن بولے تو یہی بولے، یہ سب لڑ جائے یا رہ جائے حق ہے وہی بولے۔ یوں تو مختلف جماعتوں کے مولوی بولے، یوں تو مختلف جماعتوں کے مولوی بولے، نقیت پیتا اکھڑے جب بریلوی بولے۔ ذرا دیکھو حوصلہ بلال حبشی کا، ذرا دیکھو حوصلہ بلال حبشی کا، کہ گرم گرم ریت پر بھی نبی نبی بولے، کہ گرم گرم ریت پر بھی نبی نبی بولے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غریب نواز، خطیب الہند، استاد العلماء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما
وسلاما عليك يا حبيب الله. لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل پاک میں عطا رسول، نائب رسول، سلطان الہند، معین الدین، غریب پرور، غریب نواز، خواجہ خواجگان، ہند الولی، خواجہ معین الدین اجمیری، سنجری، چشتی، حسنی، حسین، سبحان اللہ، بے شک علیہ رحمت و رضوان کی سخی دربار میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا قرار اور نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اس میں ذرہ بر بھی شک نہیں، کیونکہ جہاں رحمتیں برس رہی ہیں وہاں خوش بخت ہی بیٹھا کرتا ہے، اور اگر کوئی بدبخت آ بھی جائے تو خوش بخت بن جاتا ہے۔ ان محافل کے بارے میں ہم نے علماء کرام سے سنا ہے، لا یشقى جلیسو، اس محفل میں بیٹھنے والا بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ آیا اگرچہ کسی اور مقصد سے تھا لیکن سجی دیکھی محفل اور بیٹھ گیا، نیت بیٹھنے کی نہیں، لیکن بیٹھے ہوں کو دیکھ کر کے بیٹھ گئے۔ پر فرشتوں نے جب جا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیری یاد میں بیٹھے، رب نے فرشتوں سے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخشا، بخشے بخشائے خوش نصیب کیوں نہیں۔ تو اسی موقع پہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ایک آیا نہیں تھا، جا رہا تھا، بیچ میں محفل سجی دیکھی اور بیٹھ گیا، اب اس کے متعلق حکم کیا ہے؟ تو رحمت نے جھوم کے فرمایا لا یشقى جلیسو، یہ وہ محفل ہے اس میں بیٹھنے والا بدبخت ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہ محفل ہیں جس میں بخت سوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخت کو سوار، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور آج تو الحمدللہ ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ آج اس وقت ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ آپ سے اگر پوچھوں تو آپ کہیں گے تھرا میں، آپ یہی تو کہیں اور یہی سچ ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اتفاق سے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ بیٹھے کہاں، یہی تو جواب دیں گے کہ تھرا میں بیٹھے ہیں اور اپنے محلے میں بیٹھے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہ درست آپ نے اس لیے کہا ہے کہ میرا اور آپ کا مشاہدہ، یہ میرا اور آپ کا مشاہدہ کہ ہم تھرا میں بیٹھے ہیں،
لیکن حقیقت یہ نہیں ہے جی نہ کریں، کیونکہ عام انسان کی نظر میں اور غریب نواز کی نظر میں جو فرق ہے وہ آج تک کوئی سمجھ نہ سکتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ کوئی معمولی نظر نہیں ہے۔ آپ ان ہستیوں میں سے ہیں، اور ہستیوں میں بھی عظیم ہستی، یعنی ان ہستیوں کے بھی سلطان ہیں۔ جو ہستیاں زمین پر بیٹھے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیں واہ، تو ان ہستیوں کے سردار کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سلطان الاولیاء ہے۔ اولیاء لوح محفوظ کی تحریریں پڑھ لیتے ہیں تو یہ سلطان الاولیاء ہے۔ اور آپ بھی الحمدللہ ذی شعور ہیں، لوح محفوظ دور ہے یا اجمیر سے تھرا دور ہے؟ واہ 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 بھائی واہ، مسئلہ صاحب دیکھیے عقل کا نہیں عقیدت کا، بے شک بے شک بے شک، یہ مسائل جو ہیں یہ عقیدت کے، بے شک، اس میں کسی مفتی کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے، کیا بات ہے، کیونکہ موبائل نے آج سب کو مفتی بنا دیا۔ واہ واہ، کیا کہنے، آپ دیکھتے ہیں ہماری کوئی محفل موبائل سے خالی ہے؟ آپ تو ہم پر اعتراض کریں گے، آپ کہیں گے حضرت محفل تو کیا اسٹیج بھی خالی نہیں ہے، اسٹیج بھی خالی نہیں ہے۔ جی جی، میں نے ابھی گفتگو شروع بھی نہیں کی، اس سے پہلے لائیو، واہ واہ، اب کیا ضرورت تھی اس کو لائیو کرنے جی، لیکن ہو رہا ہے، تو یہ اس نے سب کو مفتی بنا دیا، جی جی جی، اور اس میں اب کوئی مرد عورت کی بھی تخصیص نہیں ہے، جی جی حضرت، واہ، کیا یعنی جہاں مرد مفتی بنے تو موبائل تو ان کے پاس بھی بے شک، ہم سے بھی بڑھیا، ہے نا؟ تو اب ایسے مفتیوں سے نہ پوچھیں، ڈھونڈیں کوئی عشق کا مفتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ مفتی تو گلی گلی ملیں گے، وہ مفتی ڈھونڈنے سے ملے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اور اگر بغیر ڈھونڈے مل جاتا تو قرآن نے کیوں کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ؟ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، یہ مفتی گھر بیٹھے مل جاتا، جی، حالانکہ آج کل مل رہے ہیں لیکن ہیں نہیں، جو بن ڈھونڈے ملے وہ ہوگا نہیں، واہ واہ، اور جو ہوگا اسے ڈھونڈنا پڑے گا، واہ 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 واہ، اور جو بن ڈھونڈے ملے اس کی کوئی عزت نہیں، اور جو ڈھونڈنے سے ملے وہ دل کا سرور اور آنکھ کا نور ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ کرے کوئی ایسا نور مل جائے، سبحان اللہ، اور جب نور ملتے ہیں تبھی دل میں سرور آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت خوب، اور یہ ملتے ہیں ڈھونڈنے سے، بے شک بے شک، اور ڈھونڈنے میں ہو سکتا ہے برسوں لگ جائے، واہ، واہ واہ، لیکن کوئی ڈھونڈنے والا تو ہو۔ جی جی، واہ، لاکھوں میں ایک مشکل سے ملے گا، جی جی، لاکھوں میں اس میں کروڑوں کی کہوں تو بھی جی، درست ہے، یعنی ڈھونڈنے والا لاکھوں میں، اب اندازہ فرمائیں لاکھوں میں جو ایک ہوگا وہ کس شان کا ہوگا؟ واہ 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 واہ، لاکھوں میں ایک ہے تو وہ بھی تو شان والا ہوا نا، کہ اس جیسے لاکھ نہیں ہے، یہ ایک لاکھوں پہ بھاری ہے، تو ڈھونڈنے والا جب بھاری ہے تو جسے ڈھونڈ رہا ہے وہ کتنا بھاری ہوگا؟ سبحان اللہ، ڈھونڈنے والے جب پاتے ہیں تو وہ سب پہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر وقت کی حکومت ایک طرف ہو، واہ واہ واہ، جی جی، میں اشاروں سے بات اشارہ سے باتیں سب سنی ہوئی ہیں، واہ واہ، جی جی، اور الحمدللہ میں بھی، یعنی مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے جی جی، کہ آپ میرے اشارے سمجھ رہے ہیں، واہ واہ، اس لیے میں بھئی وہی اشاروں والی بات ہوگی یا حدیث والی بات ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حکایت والی کم ہوگی۔ جی جی جی، واہ، آپ اگر حکایت کے لیے کچھ آرزو لے کے آئے ہیں تو معذرت خواہ، یہ حکایتیں جو ہیں نا، جی، ان حکایتوں سے ہم مطلب کیا ہے کہ یعنی یوں کہیے کہ تھک چکے ہیں، جی، یعنی تھک چکے ہیں، کون؟ سنانے والے نہیں، جی،
सही बात सुनने वाले। जी जी इसलिए जरूरत भी नहीं है क्योंकि सब याद है। जी जी याद है या नहीं? वो अन्ना सागर को कूजे में भर दिया, वाह 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 क्या याद नहीं है? याद है वाह वाह बेशक और बड़े से बड़े आए थे हमलावर, जी वाह और फकीर की लकीर ने मुकाबला किया। वाह वाह सुभान अल्लाह फकीर ने नहीं किया था, फकीर की ने कहा, लकीर। जरूरत ही नहीं है, वाह वाह मेरी यहाँ जरूरत नहीं और न किसी मेरे मुरीद की। वाह मुरीदों से कहा आप मेरे करीब बैठो, वाह 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 दूर मत होना, वाह 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 दूर जाओगे तो खतरा है। जी जी और आज जितने भी खतरे हैं सब दूर जाने से। ए, वाह क्या कहने वाह 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 सुभान अल्लाह क्या कहने भाई वाह ये खतरों की जद में वही आए जो दूर हुए, वाह जी जी और जो करीब हुए वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं और कयामत तक महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह इस पुरफितन दौर में जरूरत इस अमर की है कि दूर न जाएं, करीब हो। मैं ये नहीं कहता कि इनसे या उनसे, वाह 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 क्या कहने हक भी नहीं जी, रखता, जी, जी। बहुत अच्छी क्योंकि हम सबको मानते हैं। बेशक बेशक कि रंग अलग हैं, क्या बात क्या है कहने वाह रंग अलग हैं, बहुत वाह अच्छे वाह कल्बों की साइजें अलग हैं। वाह जी पावर हाउस एक है सुभान अल्लाह और पावर हाउस जो है ना वो या तो जाते मौला अली है या अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ान मौला अली फैज़ान सैयदना सिद्दीक अकबर जश्न सरकार करीम नवाज सुभान अल्लाह बहुत सुभान अच्छा बहुत खूब सुभान अल्लाह बचने की एक ही सूरत है जी जिसका नाम है कुर्ब। वाह 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 करीब रहेंगे तो बचेंगे, बचेंगे वाह 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 जैसे ही दूर हुए हाँ गए काम से। जी और इस पर मुशाहिदात जो हैं वो मौजूद हैं। जी अल्लाह करे दूरी से रब महफूज रखे वाह वाह और अपने बुजुर्गों से करीब रखे। आमीन आमीन वाह और ये बचने और बर्बाद होने की बात जो कर रहा हूँ मैं जी जी इस स्टेज से, जी क्योंकि ये रूहानियत का स्टेज है। वाह 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 सुभान अल्लाह यहाँ जान बचने की बात नहीं हो रही, ईमान बचने की बात है। सुभान अल्लाह ये जो बचने की बात है ये जान की नहीं है। जी जी ईमान की हमने देखा जान वहाँ बची, अच्छी बची, क्या कहते वाह वाह जान बची, अच्छी बची, महल मिले। वाह वाह क्या बात है क्या बात है लेकिन जैसे ही महल में गए तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा। वाह 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 ये है बर्बाद होना। जी जी और जो करीब रहे महल गर्ज नहीं मिले, झोपड़ी थी, लेकिन झोपड़ी में भी शहर के वक्त उजाले नजर आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नूर जगमगाता नजर आए। सुभान अल्लाह ये कुर्ब का मामला है। जी जी ढूंढने वाली बात आई तो यहीं से शुरू कर रहा हूँ। इरशाद जी 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 वाह एक उन्वान मिल गया जी और बोलने वाले को अगर अच्छा उन्वान मिल जाए जी। तो समझ लीजिए कि उस पे बड़ा एहसान हो गया। वाह क्या कह रहे ये उलमाए कराम का जम्मे गफीर, जी जी और इसमें वास्ता बिल वास्ता फैज सब फैज अकबरी का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई बहुत अच्छा बहुत और इससे भी ज्यादा आपसे मिलकर, सुभान अल्लाह वाह 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 और आपसे मिलकर इसलिए हुई कि बचे हुए हैं। बच्चे आए हैं क्या कह रहे भाई वाह। वाह 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 बच्चे वाह हुए। वाह जहाँ बचने की कोई सूरत न हो वहाँ कोई बचे वाह क्या कहने वाह 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 तो फिर वो ये न समझे कि मैं बचाऊं, वाह, वाह। बल्कि यकीन रखे कि किसी महमूद शाह जैसे ने बचाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो वो यकीन रखे कि कोई रिजवी जो है ना वाह 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 वो काम आया। वाह 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 कोई तो वो यकीन रखे वाह 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 कि ये किसी अशरफी का एहसान है, वाह वाह सुभान अल्लाह वाह 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 तब बचे हैं। जी जी एक सवाल करूं, जी देखो इस तरह अगर हम बात करते रहें तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बात तो पूरी हो जाएगी। हमारा वक्त बड़ा मुख्तसर है, जी जी जो वक्त दिया गया है जी जी वक्त तो वैसे भी सैफुन कातिउन है, हम नहीं समझते हैं। जी जी ये घंटा तो क्या उम्र पूरी जो है ना ये काटने वाली तलवार है, जी 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 और ये इतनी तेजी से वक्त को काटती जा रही है कि उधर से दूर इधर से करीब।
کہ یہ جملہ شاید آپ نہیں سمجھے، نہ سمجھے ہو تو ذرا غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ میں نے صرف اتنا ہی بولا ہے کہ ہر لمحہ ہمیں ادھر سے دور ادھر سے قریب۔ اب یہ ادھر کیا اور ادھر کیا؟ ادھر وہ جہاں سے آئے اور ادھر وہ جہاں جانا ہے۔ 60 برس کے آدمی کو پوچھیں دور کون ہے، ادھر یا ادھر؟ ادھر دور ہے یا ادھر قریب کون ہے؟ وہ 60 برس اور یہ زیادہ سے زیادہ 10-20 اور جس کی بھی امید ہے۔ تو اس میں فاصلہ قریب ادھر والا یا ادھر والا؟ عقل مند کون ہے جو ادھر کی فکر کرے یا ادھر کی؟ اور یہاں اتنا قریب پہنچ کر کے بھی پیچھے کی فکر، اس کو کہیں گے کیا؟ ہے کوئی اس کے لیے نام؟ اور اگر نام دیں گے تو وہ آئے گا سب ہم پہ، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کوئی دے نہیں رہا ہے۔ واہ واہ کیا بات، یہ کوئی نہیں بول رہا، حالانکہ یہ بات بالکل آسان ہے۔ دیکھو کتنی آسانی سے، اور یہ جملے بھی یاد کریں اور کوئی چیز یاد نہ رہے تو غریب نواز کے صدقے میں ایک جملہ یاد کر لیں، ادھر ادھر، ادھر جہاں سے آئے ادھر جہاں جانا ہے، ادھر سے کتنے دور ہیں ادھر کتنے قریب ہیں، اور جب اس جگہ پہ پہنچے تو پہنچے فکر کس کی ہے، ادھر کی یا ادھر کی؟ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ جب کنارے پہ پہنچے تب بھی فکر پیچھے کی۔ اب اس کو کیا کہیں؟ اس کے لیے نام ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے وہ معروف نام جتنے بھی ہیں وہ اس پہ یعنی فٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اس سے آگے نکل چکا ہے۔ اللہ اسے محفوظ رکھے۔ پوری دنیا میں آپ ڈھونڈنے بھی نکلے، ڈھونڈنے، آپ کو ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جس کو جستجو نہ ہو۔ پوری دنیا یہ 7 کھنڈ، 7 اقلیم، ساری قومیں، قوموں کے سارے طبقات، انسانوں کے جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی طبقات، نہیں سمجھیں گے طبقات، کیونکہ آج کل انگریزی کا رواج زیادہ ہے، اس لیے بول دیجئے گریڈ، درجہ، گریڈ۔ انسان الگ الگ گریڈ کے ہیں نا، الگ الگ گریڈ نہ ہو تو بلا بلا کے اوپر کیوں بٹھا رہے ہیں؟ کچھ گریڈ میں فرق ہے تب۔ اور کبھی کبھی ایسے گریڈوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ نیچے بیٹا اوپر۔ کیا کہنے بھائی، حدیث میں حکم ہے کہ باپ سے آگے بھی مت چلو، باپ کے دائیں بھی مت چلو، پیچھے بھی، بائیں بھی مت چلو، جب بھی چلنا پڑے تو باپ کے پیچھے چلو۔ اور یہاں حیرت کی بات ہے بھائی، حدیثیں پڑھنے والے باپ نیچے بیٹا اوپر، یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو کہیں گے ذرا سا گریڈ میں فرق ہے۔ کیا بات، واہ، یہاں باپ بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، یا علم بے علم کا معاملہ ہے۔ باپ بے علم ہے، بیٹا علم والا ہے، اس لیے بیٹا اوپر نہیں گیا، بیٹے کا علم اوپر گیا ہے۔ علم اوپر گیا، واہ واہ، سب کو علم کی دولت سے مالا مال کر، اور علم بھی قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور وہ علم جسے میرے آقا نے کہا نور، اور اس علم کا مرکز ہے سینہ مصطفیٰ، اس علم کو لانے والے جبریل امین، اور اس علم کو عطا کرنے والی ذات اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ سب کے سینوں کو علم سے بھر دے۔ آپ کہیں گے عجیب دعائیں کر رہے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، بوڑھوں کا علم سے معمور کیسے ہوگا؟ تو یہ بھی ہماری بھول ہے۔ علم طلب کرنے کے لیے بچپن شرط نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جہاں میرے آقا نے فرمایا وَطْلُبُ الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ، وہاں قید نہیں ہے کہ بچوں کو چین بھیجو، اور یہاں یہ بچوں کو حکم نہیں ہے کہ تم طلب کرو، حکم تو بڑوں کو ہوتا ہے جو سمجھدار ہوں، تو حکم ہو ہی رہا ہے بڑوں کو۔ جس کام کو انہوں نے سپرد کر دیا بچوں کو، وہ کام ہی بڑوں کا ہے۔ یہ بڑوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر طلب نہیں کیا ہے، نہیں ملا ہے، تو وقت نکال کر کے بھی ڈھونڈو، وقت نکال کر کے بھی ڈھونڈو۔ ایک دور تھا جب کہتے تھے کہیں ملتا ہی نہیں ہے تو کہاں ڈھونڈیں، تو قربان بزرگوں کی عطا پہ
ढूंढने से कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। जी 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 आज कोई घर खाली नहीं, वाह वाह कोई घर खाली नहीं, कोई मोहल्ला खाली नहीं, मसाजिद में भी वो मियाँ जी नहीं है। वाह वाह क्या गले मियाँ जी नहीं। सब जन्नत में पहुंच गए। ए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। जी जी बेशक बेशक। सारे सब ईमान के साथ जन्नत में पहुंच, और जो हैं वो घरों में हैं। जी जी क्योंकि अब उनकी उम्र यही रही, वाह 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 अब दौर उनका नहीं है। जी जी अब अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे आलिम हैं, कारी हैं, फाजिल हैं, वाह 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 भाई और ये इदारों का फैज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और बुजुर्गों ने इसे कायम इसलिए किया था, देखा जहालत का अंधेरा है, वाह 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 और ये अंधेरा उस चिराग से, नूर से रोशन होगा जिसे इल्म का नूर कहा जाता है। सुभान अल्लाह और करम है बुजुर्गों का कि उन्होंने ऐसे ऐसे चिराग रोशन करके दे दिए। वाह 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 सुभान अल्लाह चिराग जल रहे हैं और दर बंद है। क्या 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 बात। वाह जब दर खुले थे तो चिराग नहीं थे, क्या गले भाई वाह 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 और अब चिराग जा बजा जले, घर बंद। घर कौन से? दिल दिल वाले। आपके इन घरों, आज यहाँ की तो बात होगी ही नहीं। जी नहीं। वाह आज वाह बात जो भी होगी वो सब रूहानियत और अंदर की होगी। सुभान अल्लाह यहाँ पर हम ये नहीं सुन चुके कि दिल की भी दुनिया है। वाह 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 तो वाह दुनिया तो उसे कहते हैं जिसे जमीन भी हो, आसमान भी हो, जिसमें सूरज भी हो और चांद भी हो, जिसमें सितारे भी हो और जिसमें सैयारे भी हो, जिसमें खुशकी भी हो और जिसमें तरी भी हो, जिसमें खुशहाली भी हो और कहतुसाली भी हो, जिसमें बाग भी हो और जिसमें जंगल भी हो, और जिसमें दरिंदे भी हो, जिसमें परिंदे भी हो। दिल की दुनिया बड़ी अजीब है, समझना है तो वजीर नहीं समझा सकेगा, कोई मुस्तफा के दर का फकीर है। बहुत वजीरों का यहाँ कोई काम नहीं, नहीं। वाह 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 और अमीरों की भी यहाँ कोई पजीराई नहीं है। जी 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 ये वजीर और अमीर कई आए और गए, और फकीर आज राज कर रहा है। वाह 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 क्या गले भाई वाह भाई वाह वाह इससे बढ़ करके और जिक्र क्या करें? क्या बात बहुत क्या अच्छा बात। बहुत अच्छा किसी के जहन में आए कि गरीब नवाज की बात नहीं करनी, इससे भी क्या हो तो मैंने कहा वाकयात नहीं अर्ज करूंगा, जी जी वाह वाह क्योंकि बड़े गरीब नवाज की शान तो भाई सब पर रोशन है, बेशक बेशक क्योंकि वो गरीब नवाज है। जी जी तो वो गरीब नवाज हैं तो गरीब याद नहीं करेगा तो कौन और कौन करेगा? जी जी वो तो नवाजते ही गरीबों को है। जी जी लेकिन ऐसा नहीं कि गरीब जाते हैं, वाह नवाजते गरीबों को हैं और गरीबों को पीछे रख के पहले अमीर पहुंचते हैं। क्या कहना वाह 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 जी और ये अमीर इसलिए नहीं पहुंचते हैं कि नवाजें, वो इसलिए पहुंचते हैं कि जो नवाज दिया है वो कहीं ले न ले। क्या बात। वाह वाह भाई वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब इसमें वाह। हकीकत में जरा भी शक नहीं। बेशक बेशक। क्या बात। तो बताइए दोनों को नवाजा या नहीं? बेशक बेशक। वाह वाह तो फिर कह दीजिए कि गरीब नवाज भी है, अमीर नवाज भी है। सुभान अल्लाह सुभान मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भी है और अमीर नवाज भी है वाह 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 गरीबों के पास नहीं है दे देते हैं, और अमीरों के पास है कुछ दिन रहने देते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह ये हिंदुस्तान की तारीख है। जी जी। मुल्क का जो भी वजीर आजम बने जी जी दो काम जरूर करेगा, जी जी या तो खुद सर पे रख के आएगा, जी जी। क्या और बात। किसी वजह से नहीं आ सका जी जी तो चुपके से किसी दूसरे क्या कहना भाई वाह 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 भाई मजबूरियां होती हैं, जी जी जी। कुछ रुकावटें होती है, और ऐसा हुआ है। हुआ। वाह वाह लेकिन कभी कोई ये साबित ही नहीं कर सकता कि चादर न भेजी हो, क्या कहना वाह 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 या तो खुद आके चढ़ाई जी जी और या किसी के वास्ते से भेजी, लेकिन नाम उसी का कि ये फलां की है। और जब ये कहा गया ना फलां की है तो वो तो गरीब नवाज हैं, अमीर नवाज हैं। वाह फरमाया कोई हर्ज नहीं, कम अज कम चादर तो भेजी है, कुछ दिन रहने दो। क्या बात है। वाह 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 कुर्सी पे कोई भी बैठे, कोई भी बैठे।
ये कोई किसी का बनाया हुआ ये अकीदत और मोहब्बत में किसी ने ये नहीं कहा है, नहीं बल्कि ये तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। और मैं तो अर्ज कर दूं, उलमा अगर बयान करें तो सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि कसम रब की हदीस गवाह है। और यहाँ मामला सिर्फ हिंद का नहीं बल्कि पूरे हक अकलीम में जितनी भी बादशाहियां हैं, राज जो भी कर रहा हो, जाहिर में राजा वो है और बातिन में राजा कोई वली है और कोई दरे रसूल का फकीर है। ये फलसफा यूं समझ में आ ही नहीं सकता जब तक कोई हुकूमत पे बात न करे। हुकूमत एक नहीं है, हुकूमतें दो हैं, एक का नाम ज़ाहिरी और एक का नाम बातिनी। ज़ाहिरी रब जिसे चाहे दे दे, लेकिन बातिनी खास है, वो दरे रसूल के फकीरों को मिलती और किसी को नहीं मिलती। और फिर वो बातिनी राज लेके जहाँ हुक्म होता है वहां जाते हैं। जी जहाँ हुक्म होता है वहाँ जाते हैं। गरीब नवाज किसी दूसरे मुल्क क्यों नहीं गए? हालांकि रिवायतों में तो ये भी आया है, आपने इराक भी मांगा था आपने, गरीब नवाज ने मांगा था कि मुझे इराक की हुकूमत दे दें। जी तो जवाब मिला था, ये तो शहाबुद्दीन ले गया। वाह वाह भाई, सुभान अल्लाह। अब हुकूमत दी गई, राज दिया गया, किसका? हिंद का। वाह हुक्म हुआ कि हिंद तुझे दे रहे हैं। तो क्या यहाँ से ये ज़हन नहीं तक ये बात ज़हन में नहीं आ रही है कि ये बातिनी हुकूमतें दी जा रही हैं वाह 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 और कोई देने वाला भी है, और जो देने वाला है वो किसी एक मुल्क का नहीं, वाह वो किसी एक मुल्क का नहीं, वो तो ऐसा राजा है कि मालिक कौनैन है, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, गो पास कुछ रखते नहीं, लेकिन फिर भी मालिक है कौनैन। तो यहाँ की बात क्या कर रहे हैं? वो तो कौनैन के मालिक हैं। सुभान अल्लाह, और कौनैन में जो हुकूमत, जहाँ की हुकूमत जिसे चाहे जब चाहे दे दे, हुकूमत तो मुस्तफा की है। और आप और हम सुन चुके हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, मेरे आका की हुकूमत जमीन पर भी है, आसमान पर भी है। सुभान अल्लाह, तो जहाँ की हुकूमत जिसे चाहे दे दे। गरीब नवाज को मेरे आका ने हिंदुस्तान दिया है। जी बेशक, इसलिए किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा, जी हम एक जुमला बोलते हैं लकब के तौर पे, हम कहते हैं अताए रसूल। वाह वाह, ये अताए रसूल जो है इसका मामला दोहरा है। जी गरीब नवाज को मेरे आका ने जब भेजा था तो फरमाया कि हिंदुस्तान तुझे अता कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, तो ये सारा हिंद जो है ये अताए रसूल है गरीब नवाज के लिए। हिंदुस्तान को रसूल ने अता किया गरीब नवाज को, वाह वाह, एक तरफ से, और दूसरी तरफ ये है कि हिंदुस्तान वालों को गरीब नवाज अता किया रसूल ने। सुभान अल्लाह, तो अब मानना पड़ेगा कि गरीब नवाज की शानें दो हैं, इधर भी अताए रसूल है, उधर भी अताए रसूल है। जिधर से देखो उधर से मेरा गरीब नवाज अताए रसूल है, अताए रसूल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, तो मैं अर्ज कर रहा था कि करोड़ों में लाखों में दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो ढूंढने वाला ना हो। वाह वाह, क्या ये यहाँ से बात चली है, जी वाह वाह अभी चली है जी, चलिए क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह। और चलाई है तो सिर्फ अभी उसका एक ही जुमला बोला है। वाह वाह, जी चलने में भी देर लगती है, स्टार्ट होते होते स्पीड पकड़ते देर लगती है। जी कोई बम्बई की ट्राम तो है नहीं कि शुरू होते ही स्पीड पकड़ ले, उसके लिए फिर इंजन वैसा चाहिए। इंजन घिसा पिटा बहुत पुराना, वाह वाह, पुराने वक्त का, वाह क्या कह रहे हैं, और ऐसा कि अब उसके पुर्जे भी नहीं। क्या कह रहे अब इसको तो साहब जरा जाहिर बात है स्पीड पकड़ते देर लगेगी। जुमला जो मैंने बोला फिर बोलूं। जी अब आप में किसी में हिम्मत हो तो मुझे ढूंढ के एक बता दे जो तलब और जुस्तजू में न हो। है किसी के इल्म में कि फला आदमी ऐसा है जिसको कोई तलब नहीं, कोई जुस्तजू नहीं, कुछ भी नहीं ढूंढता? हाँ मिलेगा, लेकिन होगा पागल।
पागल हो, अगर जरा सा भी अकल है तो कुछ न कुछ चाहिए। 80 साल का बूढ़ा बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, लेकिन वो भी सोचता ये होता तो अच्छा होता। जी जी तलब सबको, बेशक तलाश सबको, जुस्तजू भी सबको, जी लेकिन है किसकी? उसके लिए अलग अलग नाम लें तो फजर हो जाएगी, है क्योंकि जितने आदमी उतनी है उनकी मतलूब मकसूद। तो क्या जरूरत है सबका जो एक नाम है वही ले ले, और वो एक नाम है दुनिया। वाह वाह जी इस दुनिया में सब आ गया, जी जी बादशाही से लेके और गरीबी तक, महलों से लेके कुटिया तक, बड़ी बड़ी आरज़ुओं से लेके छोटी उम्मीदों तक, जी सारा इसी में आ गया। ये सब है दुनिया और सब है इसी के तालिब। जी सब है दुनिया और सब है इसी के तालिब। लेकिन कयामत तक ये दुनिया ऐसों से भी खाली नहीं रहेगी। वाह इन्हीं के बीच में, जी इन्हीं में से वाह कोई होगा ऐसा वाह 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 जो तालिब तो जरूर होगा, वाह लेकिन रब के फजल से, रसूल की अता से और ऐसे गरीब नवाजों की गरीब नवाजी से वो दुनिया का तालिब नहीं होगा। वो इन करोड़ों के बीच में तालिब तो होगा, लेकिन सिर्फ अपने मौला का तालिब, सुभान अल्लाह सिर्फ अपने मौला का तालिब वाह वाह मौला का तालिब। वाह वाह तो अब किस्में कितनी बनी इंसानों की? दो। ताली का नाम है दुनिया का तालिब और ये है मौला का तालिब। अच्छा कौन? मौला यानी अल्लाह तबारक व तआला, अहकमुल हाकिमीन, और जिसकी मारिफत के लिए बंदों को पैदा किया गया। जी 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 रब ने बंदों को पैदा ही इसलिए किया है कि वो उसकी मारिफत हासिल करें। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ये याबुदून की जहाँ तफसीर इबादत से की गई, वहाँ इसकी तफसीर मारिफत से भी की गई है। मारिफत से भी रब ने फरमाया, बंदे मैंने तुझे पैदा ही इसलिए किया है कि तू मनाज़िरे कुदरत देखे और मुझे पहचाने, तू मेरी जमीन पे रहे और मुझे पहचाने, तू मेरे आसमान तले जिए मुझे पहचाने, मेरा दिया हुआ रिज़्क़ खाए मुझे पहचाने, मेरी दी हुई नेमतों से फायदा उठाए मुझे पहचाने। मौला ने कहा, बंदे मैंने तुझे पैदा ही इसलिए किया है कि तू मुझे पहचाने। सुभान अल्लाह वाह 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 तो वो जो मौला की तलब में है ना, वो है मौला के तालिब, वाह वाह और दूसरे हैं दुनिया के तालिब। जी और मैंने सवाल किया था अच्छा कौन? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कुछ ने कहा था कि जो मौला का तालिब है, मौला का अभी तो सिर्फ तालिब है और अच्छा है। जी 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 आपका फैसला है, जी 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 यानी दुनिया के तालिब से वो अच्छा है जिसको मौला की तलब हो, और जो हर वक्त इसी फिक्र में हो कि मुझे मौला मिले, मुझे मौला मिले, जागना पड़े तो जागूंगा, भूखा रहना पड़े तो रहूंगा, और अगर तकलीफें आए तो सहूंगा, चाहे जो हो लेकिन मौला मिले। अभी तालिब है मिला नहीं, और आपने फैसला किया कि वो अच्छा, और हर अक्लमंद यही करेगा। और बेअक्ली होंगे जो इसको अच्छा न कहें, वो अक्लमंद नहीं बेअक्ल हैं। दुनिया का तालिब और मौला का तालिब, जो अच्छा मौला का तालिब है और क्या है, जिस मकसद के लिए उसे पैदा किया गया था उसी मकसद में लगाए। अच्छा नहीं तो और क्या, अच्छा नहीं अच्छों से भी अच्छा है। हर एक अक्लमंद का ये फैसला है कि जो मौला का तालिब है वो अच्छा है। तो आप मुझे बताएं कि अभी तो सिर्फ तालिब है और अच्छा है, अभी सिर्फ तालिब है और अच्छा है, फिर वो मकाम जहाँ जाते जाते मौला मिला, सुभान अल्लाह वाह जहाँ उसे मौला मिला। जी जी अब है कोई जो उसके मकाम अच्छा तो पहले ही कह दिया, वाह 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 क्या बात। सब में अच्छा तो पहले ही मान लिया था जी जी जब ये तालिब था, और अब जब इसे मतलूब मिला, मौला मिला, अब इसे अच्छा नहीं कहेंगे बल्कि अब इसे कहेंगे कि ये अच्छों का सरदार बन गया। और ये भी नहीं बल्कि ये फैसला करेंगे कि अब ये अच्छा नहीं, अब जो बुरा भी इसके करीब आए
अब अगर कोई बुरा भी इसके करीब आ जाए तो अच्छा हो जाए। रामदेव आया था ना, अच्छा था बुरा, क्या कहने भाई, वाह ये आया था तब क्या था, लेकिन करीब किसके आया, जिसे मौला मिल चुका था, वाह 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 वाह, जिसे मौला मिल चुका था। अब ये सिर्फ अच्छा ही नहीं था, वाह। बल्कि ये वो था कि अगर कोई बुरे से बुरा भी आ जाए जी, तो ये वो अच्छा है कि नजर से बुरे को अच्छा बना दे, वाह 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 वाह, और नजर से बुरे को अच्छा बना दे तो जमाना पुकार उठे कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, एक है दुनिया का तालिब और एक, और अगर कोई इस पे बहस करने वाला हो और हो कोई सुनने वाला, जी जी, यानी मैं इस कैद इसलिए लगा रहा हूं कि इन दोनों में से यहाँ कोई नहीं, न इसको बयान करने वाला मैं हो सकता हूँ और न सुनने वाले आप हो सकते हैं, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। जी जी, और अगर कोई हो तो फजर हो जाए, क्या हो जाए, हाँ फजर हो जाए, फिर भी ये बहस खत्म न हो, क्योंकि ये बहस ही ऐसी है। सुभान अल्लाह, दुनिया का तालिब, वाह मौला का तालिब, जी, तो क्या यहाँ ज़हन में ये सवाल नहीं पैदा होता कि हर चीज के अहकाम होते हैं, जरा इन पर भी कोई फतवा तो लगाएं, वाह वाह वाह, इनके बारे में भी कोई कौल तो सुनाएं जी जी, कि दुनिया का तालिब क्या है, मौला का तालिब क्या है, क्या इसके बारे में कोई फैसला नहीं, हर एक यानी ज़ाबिते के लिए फैसले हैं, जी जी, है या नहीं, तो फैसला ही सुनाऊंगा, सिर्फ फैसला जो है ना अल्फाज में सुना दूंगा वाह वाह, और समझ में नहीं आएगा और आप इसमें बड़े परेशान होंगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुबह किसी आलिम से मिल करके मसाला हल करवा लेना। जी जी, और तकरीर में ऐसा होना भी चाहिए कि सुबह आदमी उठ करके जाए आलिम के पास कि रात को ये क्या कह रहे थे, तो समझ लो कि उसने सुना है, और ये सुबह उठ करके काम पे चला गया तो जैसा कल था वैसा कल, कोई फर्क नहीं। ये आज वाला मामला बीच का पता नहीं कहाँ गायब हो गया। समझने से मुराद ये सब तो समझ नहीं सकते, और नहीं समझे तो जाएंगे वहां जहाँ उम्मीद हो कि समझा देंगे। तो ये मामला ऐसा ही है, दुनिया का तालिब, मौला का तालिब, दोनों के बारे में फैसला सुन ले, याद फरमा ले।